بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جیٹھانی اور میں نے ایک ہی دن 2 بیٹیوں کو جنم دیا، مگر جیٹھانی کی بیٹی اسی وقت فوت ہو گئی۔ جیٹھانی نے مجھے بد دعا دی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی بھی فوت ہو جائے، اگر یہ بچ گئی تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ اب میں ہر وقت اپنی بیٹی کو جیٹھانی کی نظروں سے دور رکھتی، مگر جب میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو ہر وقت اس کے سر میں درد رہتا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے سوئی رہتی۔ ایک دن بیٹی کا پرس چیک کیا تو دماغ چکرا گیا۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی بیڈ پر ہاتھ مارا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو ایک ٹھنڈی چیز۔ آج پھر میری بیٹی کالج سے آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ نہ سلام، نہ دعا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے کھانا مانگا۔ میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں نے ماہم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھڑکیوں پر پردے ڈالے اندھیرا کیے، سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی تو پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، کیا ہوا ہے؟ میری جان، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ الجھی رہتی ہو۔ میری بات سن کر ماہم نے بیزاری سے میری جانب دیکھا اور بولی، ماما مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، میرے سر میں درد ہے، آپ کمرے سے تشریف لے جائیں پلیز، مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا آؤ، میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میری پریشانی فطری تھی، مگر وہ بیڈ سے اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آئی اور بولی، میں آرام کروں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ رات گئے تک کمرے میں بند رہتی تھی۔ جاوید صاحب آئے تو وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کا پوچھنے لگے تھے۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ ماہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ اس سے ملنے کی ضد کرنے لگی۔ ہم دونوں ماہم کے کمرے میں چلے گئے۔ اب کی بار کمرے کی لائٹ بند تھی۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ماہم گھبرا سی گئی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماہم، کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بوکھلا سی گئی اور اپنی بوکھلاہٹ پر پردہ اس نے مجھ پر غصہ کر کے دیا تھا۔ مما کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں اب بچی نہیں ہوں، 17 سال کی بالغ لڑکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے کمرے میں نوک کیے بنا نہیں آنا چاہیے تھا۔ ماہم کی باتیں سن کر جاوید صاحب مسکرا دیے اور بولے، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، ہم ماں باپ اپنے بچے کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ ماہم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے۔ پھر وہ ماہم سے مخاطب ہوئے، تم ٹھیک 5 منٹ کے بعد نیچے لاؤنج میں آ کر مجھ سے ملو۔ جاوید صاحب نے اس بات کو بالکل معمولی لیا تھا، لیکن ماں کا دل تو ڈھیروں وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا، مگر میرا دل 1000 وسوسوں کے تحت کانپ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماہم نیچے آ چکی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ اس نے ہلکی پھلکی گفتگو کی۔ مجھ سے بات کرنے سے وہ گریز کرتی رہی۔ مجھے وہ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے جاوید صاحب سے ضد کی کہ ہم ماہم کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جاوید صاحب نے ماہم کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور بولے، بیٹا ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ماہم کے سر پر بندھا کپڑا اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بولا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے مزید تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ صبح ماہم جیسے ہی کالج جائے گی، میں پیچھے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے لوں گی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میری بیٹی کس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ انتظار کی گھڑیاں آخر ختم ہوئیں۔ ماہم جیسے ہی کالج کے لیے گھر سے نکلی، میں بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ مجھے منہ چڑھانے لگا۔ اس کی 17 سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے گئی تھی۔ بات واقعی فکر کرنے کی تھی۔ رہ رہ کر میرا شک اقصیٰ پر جا رہا تھا۔ اقصیٰ سے ماہم کی چند ماہ پہلے ہی دوستی ہوئی تھی۔ وہ کردار کی اچھی نہیں تھی، کئی لڑکوں کے ساتھ اس کے افیئرز بھی تھے۔ میں نے جب ماہم کو اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا تو وہ بھڑک گئی تھی۔ اس دن ماہم کافی دیر سے گھر آئی تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں بڑی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ کمرے سے باہر آئے، مگر جب وہ باہر نہیں آئی تو میں ہی اسے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خاموشی اور اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تھی۔
माहम का चेहरा अंधेरे की वजह से मुझे बड़ी दिक्कत से नजर आया था। उस सर पर कपड़ा बांधे लेटी हुई थी। मैं जैसे ही बेड पर बैठी कोई ठंडी सी चीज़ मेरे हाथ से टकराई थी। मैं एकदम से उछल पड़ी थी। मेरे उछलने पर माहम की आंख खुली। वो मुझे इस तरह अपने कमरे में देखकर घबरा गई थी। इसी घबराहट में वो बोली, मामा आप जल्दी से कमरे से निकल जाएं। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि वो चिल्ला उठी, आप जाती हैं या मैं आपको ज़बरदस्ती बाहर निकालूं। कमरे में अभी भी अंधेरा था। मैं उठी और आखिरी नज़र उसके बेड पर डालकर देखना चाहा कि आखिर वो ठंडी सी चीज़ क्या थी जो मुझे महसूस हुई थी, लेकिन अंधेरे के बायस मैं कुछ न देख सकी और कमरे से बाहर आ गई। शाम के 6 बज चुके थे। अचानक माहम अपने कमरे से निकली और घर से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं उसकी जानिब लपकी, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैं माहम के रूम की जानिब तलाशी की नीयत से बढ़ी थी, लेकिन रूम आज भी लॉक था। मैंने उससे कॉल करके पूछा तो वो बोली, मैं अरसलान के साथ आउटिंग पर आई हूँ, डिनर उसी के साथ करूंगी। अरसलान माहम का चचाजाद था। ये सुनकर तो मैं चकरा कर ही रह गई थी कि आखिर क्या हो रहा है। घर में बहुत खामोशी थी। बस ऐसे ही खामोशी हमारे घर में माहम की पैदाइश से पहले भी हुआ करती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे सास ससुर हयात थे और हम सब एक ही घर में रहा करते थे। मैं घर की छोटी बहू थी। मेरे बड़े देवर की शादी हमारी शादी के बाद हुई थी। मेरी शादी के 4 साल बाद आमना मेरी जेठानी बनकर उस घर में आई थी। मेरी और आमना की आपस में तब तक बहुत गहरी दोस्ती थी जब तक वो माँ बनने वाली नहीं हुई थी। शादी के 3 माह बाद उसने खुशी की खबर सुना दी तो सब मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। अब तक मैंने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। मैं सारा दिन रोती रहती थी। आमना भी अब मुझसे दूर रहने लगी थी। इस दूरी की वजह मुझे आमना की गोद भराई वाले दिन समझ में आई थी। मैं रस्म करने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक दिया था और बोली, बाजी बुरा मत मनाइएगा, मगर बांझ औरत अगर गोद भराई की रस्म करे तो अच्छा शुगुन नहीं होता। मैं हैरत ज़दा उसका मुंह तकती रह गई। मुझे आज तक किसी ने बांझ नहीं कहा था। उसने मुझ पर यह कलंक भी लगा दिया था। मेरा आमना से इतना दिल बुरा हुआ कि हमारा बोल चाल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे खुद अपना आप एक बोझ लगने लगा था। आमना ने अपने बेटे का नाम एहसन रखा था। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और औलाद के लिए दुआएं मांगती रहती थी। जावेद साहब का बिजनेस बड़ी तरक्की पकड़ रहा था। वो दोनों हाथों से दौलत कमा रहे थे। अब तो मेरे शौहर भी परेशान रहने लगे थे कि आखिर इतनी जायदाद जाएगी कहाँ। हमारा तो कोई वारिस ही नहीं था। चंद माह के बाद ही आमना ने फिर से सास को खुशखबरी दी और मुझे दूर कर दिया। वो दोनों अब मेरे शौहर के लिए नया रिश्ता ढूंढने लगे थे। मुझे लगा था कि अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मगर मेरे शौहर ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। आमना की ख्वाहिश थी कि दूसरी औलाद बेटी हो जाए तो उसकी फैमिली मुकम्मल हो जाए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि मैं भी उन्हीं दिनों उम्मीद से हो गई। हमारे घर में बहार आई थी। आमना के सिवा सभी लोग खुश थे। आमना को तबीयत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर ने पहले से बता दिया था बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक है। फिर हुआ यूं कि आमना ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और मेरे घर माहम ने आँख खोली। माहम मेरी गोद में क्या आई, आमना की आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। अपने बेटे के बावजूद वो मेरी माहम पर नज़र लगाकर बैठी रहती, ठंडी ठंडी आहें भरती रहती। मुझे आमना से बहुत खौफ आने लगा था। मैंने जावेद साहब की बहुत मिन्नत समाजत करके नया घर लेने को कहा था। मैं उन्हें यही कहती थी कि आमना मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। मेरा शौहर मेरी इस बात को हंस कर टाल देता था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने आमना के होने वाले बच्चे के साथ क्या किया था और उसका बच्चा मेरी वजह से ही मुर्दा पैदा हुआ था। मगर जब मेरी हालत ख़राब रहने लगी तब मुझे डिप्रेशन हो गया तो उन्होंने नए घर की ज़िद मान ली थी। फिर आमना ने अगले साल एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अरसलान रखा था। जिस दिन हम नए घर में शिफ्ट हुए, आमना मुझसे मिलने आई और बोली, दुआ करना अल्लाह ताला इस बार मुझे भी बेटी दे दे। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी ना दी तो मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूँगी। मैं बद्दुआ देती हूँ, अल्लाह तुमसे तुम्हारी माहम छीन ले। आमना की बद्दुआ से मैं डर गई थी। बड़ी ही अजीब औरत थी। अपने 2 बेटों पर भी राज़ी ना थी। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से मिलना ही छोड़ दिया था।
सास ससुर के फौत हो जाने के बाद तो हमारा उनसे राब्ता बिल्कुल कट गया था। ना हम उनकी खुशी में जाते, ना ही मौत पर। हमें एक दूसरे की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मगर माहम के कॉलेज में एक नई लड़की अक्सा जब से आई थी, हर काम ही उल्टा हो रहा था। उसकी वजह से माहम खासी बदतमीज़ हो गई थी। और तो और उसने अपने फ्रेंड अरसलान से भी उसको मिलवा दिया था। ये माहम गड़े मुर्दे उखाड़ने पर उठ खड़ी हुई थी। मुझे अरसलान एक नज़र नहीं भाता था, मगर मैं माहम की खातिर खामोश रही। मगर अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुझे अनजाने खौफ ने घेरा हुआ था। हम घर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे चचा अरसलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। अब तो तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई है, तुम कहो तो हाँ कर दूं। ये बात मैंने बहुत डरते डरते बोली थी। इस बात के पीछे बहुत से खौफ छुपे हुए थे। मेरी बात सुनकर माहम आगे बढ़ी और बोली, मामा अरसलान मेरा दोस्त है, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ आपने मुझसे ये सवाल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप मुझ पर शक करती हैं। लेकिन मामा आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन शाम तक माहम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसके कमरे में चली गई। लेकिन मुझे देखकर वो शदीद घबरा गई। उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सर पर कपड़ा बांध कर वो कोई चीज़ हाथ में लिए बैठी थी। अंधेरे के बायस मैं कुछ भी ना देख पाई। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी और मैं सीधी अक्सा के घर गई। उसको मैंने आड़े हाथों लिया। उससे सच बुलवाने के लिए मैंने उस पर बहुत जोर डाला तो वो बोल पड़ी, आंटी असल में माहम किसी लड़के को पसंद करती है। माहम ने एक मोबाइल ले रखा है। इस मोबाइल पर वो अपने उसी दोस्त से बातें करती है। अक्सा की बातें सुनकर मैं खामोशी से घर चली आई थी। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि मैंने माहम के कमरे से कभी भी फ़ोन पर बात करने की आवाज़ न सुनी थी। माहम के बेड पर पड़ी ठंडी सी चीज़ मोबाइल जैसी भी नहीं थी। पर मुझे लगा ये सब मेरा वहम ही है और हकीकत वही है जो मुझे अक्सा ने बताई है। घर आकर मैंने इस बात का माहम से जिक्र नहीं किया था। अगले कुछ दिन हमारे घर सुकून रहा। लेकिन इतवार के दिन अचानक मेरे देवर और जेठानी हमारे घर आ गए। मैं उनको देखकर घबरा गई थी। उनको जल्दी से घर के बाहर से ही चलता करके माहम के पास गई। उनसे जांच पड़ताल की, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चचा चची हमारे घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। माहम अब भी कमरे में हर वक्त अंधेरा करके लेटी रहती थी। मैं उसकी फ़िक्र से आज़ाद हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर ख़ुद को समझा लिया था कि इस उम्र में लड़कियां दोस्ती कर ही लेती हैं। मगर मेरी ये फ़िक्र ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी। मैं शाम में माहम के कमरे में गई तो उसके हाथ में मोबाइल की बजाय कुछ और ही था। वो चीज़ मैं गौर से देख नहीं पाई थी, मगर कुछ था जो मैं अंदर तक हिल गई थी देखकर। मैंने माहम से साफ साफ पूछ लिया, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाती हो? माहम अचानक से मुझ पर गुस्सा करने लगी। मामा, छुपाते तो आज तक आप आई हैं, कुछ राज की बातें। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। खैर, आप ये सब छोड़ें और आमना चच्ची के घर जाएं। उन्होंने भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माहम की बात सुनकर मैं अपने आपे में न रही। मुझे नहीं मालूम था कि माहम किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। मैं फ़ौरन उठी और आमना के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। उनके घर पहुंचते ही मैं खूब बरसी। अपने देवर और जेठानी को उनकी औकात याद दिला दी और साफ साफ अल्फाज में समझा दिया कि मेरी माहम से दूर रहें। तभी मेरे देवर बोले, यही बात आज मैं तुम्हारी बेटी को समझाने आया था कि वो मेरे अरसलान से दूर रहे। उनकी बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई। आमना के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट फैली हुई थी। अब मजीद कुछ भी कहने सुनने की मुझ में ताकत नहीं थी। मैं खामोशी से घर आ गई थी। घर आकर मैंने अपने शोहर के सामने अपने सारा दुख दर्द रख दिया था। अपने सारे वसवसे उनको सुनाकर रोने लगी थी, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी शफ़क़त का नहीं बोला था। उल्टा वो मुझ पर ही बरस पड़े थे। ज़िंदगी में पहली बार वो मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि बेगम, इतनी बड़ी गलती मत करो। पहले भी मैं तुम्हारे कहने पर अपने भाई से अलग हुआ हूँ और अब तुम क्या चाहती हो। वो ये कहकर बाहर चले गए थे और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। जिस पैसे पर मुझे कितना मान था कि मैं आमना को किसी गिनती में नहीं लाती थी, अब वही पैसा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। काश इस वक्त मैं अपने शौहर की बात मान लेती
اور گھر الگ نہ کرتی تو آج مجھے منہ کی نہ کھانی پڑتی۔ میں کچھ کرنے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ ہی طاقت، بس اٹھ کر ماہم کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی، کیا سنوں گی، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پھر سے ہاتھ میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے اس چیز کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے آخر بات شروع کی تھی، ماہم تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے آرام سے بولی تھی، ماما ارسلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو ڈال کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ارسلان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ماہم مسکرا دی اور بولی، ماما کیا آپ اچھی لڑکی تھیں؟ میرے باپ نے بھی آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے نا؟ خیر ارسلان کے والدین میرے رشتہ لے کر آنے والے ہوں گے، تب تک میں بابا کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، وہ میری سمجھ سے تو بالکل باہر تھا۔ ماہم نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا، وہی چیز جو وہ مجھ سے چھپایا کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کی طرف دیکھا تو میں سانس بھی نہ لے پائی تھی۔ وہ تو مٹکا تھا، وہی مٹکا جسے میں بہت سے سالوں سے چھپاتی آئی تھی اور اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ ماہم تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولی، ماما میرے ساتھ آئیں، پاپا آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ ماہم نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی اور بوکھلاہٹ بھی وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ میں روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرا انجام برا ہونے والا تھا۔ میرے شوہر بھی آ گئے تھے، شاید ماہم نے ان کو بھی کال کر کے آفس سے بلا لیا تھا۔ ماہم نے بنا کچھ کہے وہ مٹکا ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بولی، بابا ماما نے آپ کو ساری زندگی دھوکہ دیا ہے، اس میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ میرے شوہر جاوید صاحب بڑی حیرت سے کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی ماہم کو۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر وہ مٹکا کھول لیا، اس میں بے شمار خط ان کی گود میں آ کر گرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ان کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی بیوی کے عاشق کے خطوط پڑھ کر کیسے صبر کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہ سارے خط اٹھا کر پھینک دیے۔ تبھی کام کرنے والی نے آ کر بتایا کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں۔ میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ میں چلا کر بولی تھی۔ آمنہ مسکرا کر بولی، ہم ماہم کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ مکار عورت، تم چاہتی ہو نا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، تو تم اپنے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں کیوں نہیں ڈال سکتی؟ یا پھر کہیں تم نے یہ کھیل تو نہیں رچایا؟ ماہم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی تھی، کیوں ماما کیوں؟ آخر کیوں نہیں ہو سکتا یہ رشتہ؟ میں ایک دم چلا کر بولی، کیونکہ ارسلان تمہارا بھائی ہے۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا چکی تھی۔ ماہم رو رہی تھی۔ جاوید صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی اور بولے، میں آج ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ تمہارا تو پورا وجود ہی دھوکہ ہے، تم تو فتنہ نکلی۔ ماہم رو رو کر ایک ہی سوال کر رہی تھی، ماما آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں بھی رو دی اور بولی، تمہاری چچی اپنے صاحب اولاد ہونے پر بہت فخر کرتی تھی، اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ باجی اتنا پیسہ ہونے کا کیا فائدہ جب آپ اپنے آپ سے بانجھ ہونے کا دھبا نہیں اتار سکتی۔ یقین مانو ماہم مجھے آمنہ کی باتیں بہت دکھ پہنچاتی تھی۔ میں سارا دن روتی اور خود کو بد دعائیں دیتی تھی۔ جاوید صاحب اولاد نہ ہونے پر پریشان تھے اور میری ساس میرے لیے سوتن ڈھونڈ رہی تھی۔ انہی دنوں میں نے بہت زیادہ ذہنی اذیت سہی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم ہی کر لیتی۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے گھر آمنہ کا ایک کزن کچھ دن رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میرے دیور فضل بھائی اور آمنہ کی بہت لڑائی ہوئی۔ فضل بھائی آمنہ پر شک کرنے لگے تھے، مگر وہ بے قصور تھی۔ اس جھگڑے کے بعد آمنہ کا کزن چلا گیا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد آمنہ نے خوشخبری سنائی۔ میں نے آمنہ سے اس کی ہونے والی اولاد مانگ لی۔ میں نے اس کے آگے جھولی پھیلا کر کہا تھا کہ تم اپنی ہونے والی اولاد پیدا ہوتے ہی مجھے دے کر مجھ پر احسان کر دینا۔ آمنہ میری بات سن کر بہت تلخ ہو گئی اور بولی، کیوں باجی میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو 5 عورتوں کو اولاد بانٹتی پھروں؟ میں
बांझ लफ्ज़ से तंग आ चुकी थी। वो मुझे बार बार बांझ क्यों कहती थी। मैंने भी आमना को मज़ा चखाने का फ़ैसला कर लिया था। इस पर मैंने अपने पैसे का ज़ोर और दबाव डाला, मगर वो ना मानी। फिर मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। मैंने अपने हाथों से ख़त लिखे और आमना को कहा कि ये ख़त तुम्हारे कज़न ने भेजे हैं। वो हैरान रह गई थी और फिर मेरा ये वार काम कर गया। आमना डर गई थी और उसको डरता देखकर मैंने मज़ीद डरा दिया। यूँ मैं हर रोज़ नया ख़त लेकर आती जिसके शुरू में मेरी जान लिखती थी। आमना बहुत डर गई थी। मैंने उससे कहा कि इन खतूत का राज राज ही रहेगा, अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मुझे सौंप दो। आमना ने मजबूर होकर मेरी बात मान ली। जिस दिन महम उस दुनिया में आई थी मैंने तुम्हें आमना से छुपा लिया। आमना बेचारी ने यह मंसूबा ना समझा। आमना बेचारी ने यह मशवरा दिया कि उसका पैदा होते ही बच्चा मर गया था, जबकि मैंने हामला होने का ड्रामा छोड़ा था। और फिर जब आमना को मालूम हुआ कि वो ख़त तो मैं लिखती थी, उसके कज़न ने तो कभी ख़त भेजा ही नहीं था, तब उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि माहम तुम्हारी भी ना रहे। माहम देखो आज के बाद तुम कहाँ रहोगी। मेरी बात सुनकर सभी खामोश हो गए थे। मैंने आमना के लिए जो घड़ा खोदा था इसमें तो मैं खुद ही गिर गई थी। मैं रो पड़ी थी और माहम तुमने ये क्या किया, अपने ही भाई को पसंद कर लिया। मैं बहुत परेशान थी। माहम तुम्हें आखिर वो मटका मिला कहाँ से था। माहम ज़ारो कतार रो रही थी। फिर बोली बाबा असल में अरसलान अक्सा का दोस्त था। एक दिन अरसलान अक्सा के लिए बिल्कुल ऐसा ही मटका लेकर आया था। बोला ये मेरी मामा ने बनाया है। मैं वहाँ तो खामोश रही, मगर घर आकर मैंने स्टोर रूम चेक किया। मुझे शक था कि ऐसा मटका हमारे घर में भी पड़ा हुआ है। मैंने एक बार देखा था। मैंने वो मटका ढूंढा। अगले रोज़ कॉलेज ले गई। उस मटके पर आमना लिखा था। बस फिर अरसलान मुझे और अक्सा को अपने घर ले गया। वहाँ आमना मुझे चूम चूम कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं उसकी सहेली की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनकी सहेली से मुझे ज़बरदस्ती छीन लिया था। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़े में तावीज़ बांध कर दिया और कहा कि मैं हर शाम अंधेरा करके अपने कमरे में लेट जाऊं और सर पर इस तावीज़ को बांध दिया करूं। अल्लाह ताला मुझे जल्द ही मेरे हकीकी वालिदैन से मिला देगा। मैंने उनकी बात पर अमल किया और फिर मुझसे मेरे वालिदैन मिलने चले आए और हर रात से पर्दा भी उठ गया। माहम रो रही थी। मेरा दिल उसको देख देख कर कट रहा था। फिर वो बोली मैं बहुत परेशान हो गई थी, सारा दिन इस मटके को चूमती रहती थी। फिर मैंने एक रात मटके को खोला तो मुझे अंदर से ख़त मिले, जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे आपसे नफरत हो गई थी कि आपने मेरे बाबा को धोखा दिया है। मगर मामा आपने सिर्फ मेरे बाबा को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। फिर माहम जावेद साहब से बोली बाबा आपकी इजाज़त है तो मैं अपने हकीकी वालिदैन के घर चली जाऊं, उनके साथ रहने लगूं। माहम की बात सुनकर मेरा तो कलेजा ही फट गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली माहम मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। वो आगे से बोली आप मर ही जाएं तो अच्छा होगा। माहम की बात सुनकर लगा जैसे मैं वाकई ही मर गई हूँ। जावेद साहब से इजाज़त लेकर माहम हमारे घर से चली गई थी। अब वो अपने बाबा से मिलने उनके ऑफिस चली जाती थी, मगर उसने एक बार भी पलट कर मेरी खबर नहीं ली। जावेद साहब मुझ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करते थे। मैं सारा दिन रोती रहती हूँ। मैंने लोगों के साथ धोखा किया था, आज किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और इतना बड़ा धोखा कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।